सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सूत्रभाष्यप्रणेतारौ वेदान्ताब्जप्रभाकरौ वन्दे परस्परात्मानौ बादरायणशङ्करौ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् वन्दे तं सच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामतिं वेदवेदान्तसारज्ञं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। पधीहि भगवो ब्रह्म श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादमहासद्गुरुभ्यो नमः। श्री श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती सद्गुरुभ्यो नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अग्रे उपस्थितेभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यो जिज्ञासुभ्यः हार्दान् प्रणामान् समर्पयामि। ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्ये द्वितीये अध्याये द्वितीये पादे प्रथमे रचनानुपपत्त्यधिकरणे दशमसूत्रस्य अवशिष्टभागः इदानीं विचारयितव्यः। दशमसूत्रस्य अवशिष्टभागः इदानीं विचारयितव्यः। अग्रे तावत् शङ्करभगवत्पूज्यपादानां प्रशस्तिश्लोकमेकं पठित्वा तेषां पादारविन्दयोः शिरसा प्रणिपत्य अनुग्रहं च प्राप्य तस्मिन्नधिकरणे उपनिबद्धं दशमं सूत्रं तद्भाष्यभागं च अवशिष्टभाष्यभागं च इदानीं विचारयामः। ॐ
प्रचण्डपाखण्डविखण्डनोद्यतम् त्रयीशिरोऽर्थप्रतिपादने रतम् बुधैर्नुतं योगिमुनीन्द्रसेवितम् नमामि तं शङ्करदेशिकं ततम् ॐ प्रचण्डपाखण्डविखण्डनोद्यतम् त्रयीशिरोऽर्थप्रतिपादने रतम् बुधैर्नुतं योगिमुनीन्द्रसेवितम् नमामि तं शङ्करदेशिकं ततम् नमामि तं शङ्करदेशिकं ततम् अथ श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ शारीरकमीमांसाभाष्ये द्वितीये अविरोधाध्याये द्वितीये पादे प्रथमं दशसूत्रात्मकं रचनानुपपत्त्यधिकरणम् ॐ रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम् ॐ प्रवृत्तेश्च ॐ पयोम्बुवच्चेत्तत्रापि ॐ व्यतिरेकानवस्थितेश्चानपेक्षत्वात् ॐ अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत् ॐ अभ्युपगमेऽप्यर्थाभावात् ॐ पुरुषाश्मवदिति चेत्तथापि ॐ अङ्गित्वानुपपत्तेश्च ॐ अन्यथानुमितौ च ज्ञशक्तिवियोगात् ॐ विप्रतिषेधाच्चासमञ्जसम् ಈಗ ಪ್ರಕೃತ ಸೂತ್ರ ಓಂ ವಿಪ್ರತಿಷೇಧಾಚ್ಚಾಸಮಂಜಸಂ ಓಂ ವಿಪ್ರತಿಷೇಧಾಚ್ಚಾಸಮಂಜಸಂ ಚ ವಿಪ್ರತಿಷೇಧಾತ್ ಇದಂ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಂ ಅಸಮಂಜಸಂ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಭಾಗವೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಭಾಷ್ಯ ಭಾಗ. ಇದೀಗ ಕೊಂಚ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಖ್ಯನು ಈ ವೇದಾಂತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ವಿಪ್ರತಿಷೇಧಾಚ್ಚಾಸಮಂಜಸಂ ಅಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಿ. ಏನು, ನಮ್ಮ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಸಮಂಜಸ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ, ಅದು ಅಸಮಂಜಸವೇ. ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಏನೇನು ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಸಮಂಜಸ ಅಂತ ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ, ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಕೂಡ ಅಸಮಂಜಸವೇ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಯಾಕಪ್ಪ, ಏನು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ ವೇದಾಂತಿಗಳೇ, ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಆದರೆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ತೃ, ಒಂದು ಕರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ವೇದಾಂತ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇವನೇ ಕರ್ತೃ, ಇವನೇ ಕರ್ಮ, ಇವನೇ ತಪ್ಯ, ಇವನೇ ತಾಪಕ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ, ಪುರುಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಸರ್ವಥಾ ಸಮಂಜಸ. ಯಾಕೆ? ತಪ್ಯ ತಾಪಕ ಭಾವಗಳು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಲೋಕಾರೂಢಿ, ತಪ್ಯ ತಾಪಕ ಭಾವ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ನಾವು ಹೇಗೆ, ನೀವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ,
ಈ ಒಂದು ತಪ್ಯ ತಾಪಕ ಭಾವ ನಿಮ್ಮ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಕೂಡ ಅಸಮಂಜಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ ಪೂಜ್ಯಪಾದರು. 20ನೇ ಭಾಷ್ಯ ಭಾಗ. ಅತ್ರೋಚ್ಯತೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಏನು? ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಏನು? ನೀನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ, ವೇದಾಂತವೂ ಕೂಡ ಅಸಮಂಜಸ ಅಂತ. ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ಯಾವ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಪ್ಯ ತಾಪಕ ಭಾವ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯೋ, ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಏಕತ್ವಾದೇವ ತಪ್ಯ ತಾಪಕ ಭಾವ ಅನುಪಪತ್ತೇ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತಪ್ಯ ತಾಪಕ ಭಾವ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಏಕತ್ವಾದೇವ. ನೀನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯ, ಅದರಿಂದ ತಪ್ಯ ತಾಪಕ ಭಾವ ಹೌದೌದು, ನಿಜ, ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ತಪ್ಯ ತಾಪಕ ಭಾವವೇ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊಂದಬಹುದಾಗಿತ್ತು ತಪ್ಯ ತಾಪಕ ಭಾವ, ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಭವೇ ದೇಶ ದೋಷೋ ಯದಿ ಏಕಾತ್ಮತಾಯಾಂ ತಪ್ಯ ತಾಪಕವು ಅನ್ಯೋನ್ಯಸ್ಯ ವಿಷಯ ವಿಷಯೀಭಾವಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯೇಯಾತಾಂ. ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ತಪ್ಯ ತಾಪಕ ಭಾವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಹೊಂದಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಯ ತಾಪಕ ಭಾವ ಹೊಂದಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೇನು, ಪರಸ್ಪರ ವಿಷಯ ವಿಷಯೀಭಾವ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು? ಈ ಕರ್ತೃ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ. ಕರ್ತೃ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನೇ ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ. ಅವನು ಯಾರವನು? ಅವನು ವಿಷಯಿ. ಕರ್ಮ ಯಾವುದು? ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಆಚೆ ಕಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ, ಅದು ವಿಷಯ. ಹೀಗೆ ವಿಷಯಿ ವಿಷಯ ಭಾವ ಅಂತ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಆಗ ಈ ತಪ್ಯ ತಾಪಕ ಭಾವ ನೋಡಿ, ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅದು ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಸಮಂಜಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ವಿಷಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಭಾಗವೇ ಇಲ್ಲ. ನತು ಏತದಸ್ತಿ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಏಕತ್ವಾದೇವ, ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ತತ್ವ. ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ತತ್ವ ಅಂತ ಆದಮೇಲಿಂದ ಯಾರು ತಪ್ಯ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ತಾಪಕ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಹಿ ಅಗ್ನಿ ಏಕಸ್ತನ್ ಸ್ವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ದಹತಿ ಪ್ರಕಾಶಯತಿವ. ನೋಡಿ, ಅಗ್ನಿ ಒಂದು, ಹೌದು ತಾನೆ? ಅಗ್ನಿ ಏಕಮೇ, ಒಂದು ಆಗಿದೆ, ಒಂದು. ಅದು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅದು ಸುಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಅಗ್ನಿ ಏನಾಗಿದೆ? ವಿಷಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದು ವಿಷಯಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಏಕಮೇವಾದಿ ಸೋಮಾತ್ಮ ದಹತಿ ಪ್ರಕಾಶ. ಮತ್ತು ಸತ್ಯಪಿ ಔಷ್ಣ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಾದಿ ಧರ್ಮಭೇದೆ ಪರಿಣಾಮಿತ್ವೇಚ. ಏನು? ಅದರ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಂಟು. ಔಷ್ಣ್ಯ ಉಂಟು, ಪ್ರಕಾಶಾದಿ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಉಂಟು. ಭೇದ ಅಂದರೆ ಏನು? ಔಷ್ಣ್ಯ, ಬೆಂಕಿಗೆ ಔಷ್ಣ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಭೇದ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಅಗ್ನಿ ಇದೆ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಔಷ್ಣ್ಯ ಇದೆ? ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಫರ್ನೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ,
ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಕರಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫರ್ನೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಕಾಶನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಕಾಶ, ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ. ಹೀಗೆ ಔಷ್ಣ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಈ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಪರಿಣಾಮಿತ್ವೆಯು ಪರಿಣಾಮವಾದಾಗ ಈ ಧರ್ಮಭೇದ ಉಂಟು, ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಧರ್ಮಭೇದ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಂಟು. ಕಿಂ ಕೂಟಸ್ಥೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ತಪ್ಯ ತಾಪಕ ಭಾವ ಸಂಭವೇತ್. ಹಾಗಿರೋವಾಗ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಲ್ಲ. ಹೀಗಿರೋವಾಗ ಕೂಟಸ್ಥನಿತ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ, ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ತಪ್ಯ ತಾಪಕ ಭಾವ ಏನು ಸಂಭವೇತ್, ಹೊಂದುತ್ತಾ? ಕಿಂ ಸಂಭವೇತ್, ಕಿಂ ಹೊಂದುತ್ತೇನೆಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಂಖ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪುನರಯಂ ತಪ್ಯ ತಾಪಕ ಭಾವ ಸ್ಯಾತಿತಿ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಮತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನನಗೆ, ತಪ್ಯ ತಾಪಕ ವಿಷಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಉಚ್ಯತೆ, ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕಿಂ ನ ಪಶ್ಯಸಿ ಕರ್ಮಭೂತೋ ಜೀವದ್ದೇಹ ತಪ್ಯ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? ಏನು ಕಾಣ್ತಾ, ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ನೀನು ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕ ಜೀವಂತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇಹ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಯ. ಮತ್ತು ತಾಪಕ ಸವಿತಾ ಐತಿ. ತಾಪಕ ಸವಿತಾ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ನಾನ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದೇನೋ ಸರಿ, ನಾನು ತಪ್ತಿರ್ನಾಮ ದುಃಖಂ. ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಏನು? ಏನು ಅನುಭವಿಸೋದು, ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದು ಅಷ್ಟೆ. ಯಾಕೆ? ದುಃಖ ಜಾಸ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ದುಃಖ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಖ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ದುಃಖ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ತಪ್ತಿರ್ನಾಮ ದುಃಖಂ ಸಾ ಚೇತಯಿತು ನ ಚೇತನಸ್ಯ ದೇಹಸ್ಯ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದು ಚೈತನ್ಯ ಯಾರಿಗಿದೆಯೋ ಅವನಿಗಾಗಬೇಕು ಸುಖ ದುಃಖ, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲವೇ. ಇದು ಅಚೇತನವಾದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ? ದೇಹ ಅಚೇತನ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸುಖ ದುಃಖ? ಯದಿ ದೇಹಸ್ಯೇವ ತಪ್ತಿ ಸ್ಯಾತ್ ಸಾ ದೇಹನಾಶೆ ಸ್ವಯಮೇವ ನಶ್ಯತಿ ಇತಿ ತನ್ನಾಶಾಯ ಸಾಧನಂ ನೈಷಿತವ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್ ಇತಿ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ದೇಹಕ್ಕೇನೆ ಈ ತಪ್ತಿ ದುಃಖ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇಹ ಹೋಯ್ತು, ದೇಹ ಹೋಯ್ದ್ರೆ ದುಃಖನೂ ಹೋಯ್ತು, ಹೌದು ತಾನೆ? ದೇಹಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ದೇಹ ಹೋಯ್ತು, ದುಃಖನೂ ಹೋಯ್ತು. ಹೀಗಿರೋವಾಗ ಈ ದುಃಖ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ದೇಹ ಹೋದರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಯಮೇವ ನಶ್ಯತಿ ತನ್ನಾಶಾಯ ಸಾಧನಂ ನ ಏಷಿತವ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದುಃಖವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಾಧನವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಗ ದೋಷ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಚ್ಯತೆ ಹೇಳ್ತೇವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದೇಹಭಾವೇಪಿ ಕೇವಲಸ್ಯ ಚೇತನಸ್ಯ ತಪ್ತಿ ನ ದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ದೇಹಾಭಾವೇಪಿ ಅದೇನು? ದೇಹಾಭಾವೇಪಿ. ಈಗ ನೀನು ಚೇತನಕ್ಕೆ ಸುಖ ದುಃಖ, ಜಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ದೇಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಈ ಚೇತನ ಮತ್ತು ಜಡ ಯಾವುದು? ಚೇತನ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಡ ಯಾವುದು? ಶರೀರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ದೇಹ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿ ಸಂಹತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ದೇಹ ದೇಹ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ತಪ್ತಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ದೇಹಾಭಾವೇಪಿ
ಒಂದು ಪಕ್ಷ ದೇಹ ಅಭಾವ ಅಂತಾಯಿತು. ದೇಹಾಭಾವ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೇವಲಸ್ಯ ಚೇತನಸ್ಯ ತಪ್ತಿ ನ ದೃಷ್ಟ. ಕೇವಲ ಚೈತನ್ಯ ರೂಪವೇ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ತಿ, ದುಃಖ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅದು ದೇಹದೊಡನೆ ಸಂಹತವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಖ, ದುಃಖ, ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಬರುತ್ತಷ್ಟೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಚೈತನ್ಯ ತಾನೊಂದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸುಖವೂ ಇಲ್ಲ, ದುಃಖವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಚೇತನದೊಂದಿಗೆ ಅಚೇತನ ಅಂದರೆ ದೇಹ, ಅಚೇತನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಹತವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ನ ಚ ತ್ವಯಾಪಿ ತಪ್ತಿರ್ನಾಮ ವಿಕ್ರಿಯಾ ಚೇತಯಿತು ಕೇವಲಸಿ ಇಷ್ಯತೆ. ನೋಡಪ್ಪ ಸಾಂಖ್ಯನೇ, ನೀನು ಕೂಡ ಈ ತಪ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಸುಖ ದುಃಖ, ಅದು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಏನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತಪ್ತಿ ದುಃಖ, ನೀನು ಕೂಡ ಚೇತಯಿತು ಕೇವಲಸ್ಯ, ಕೇವಲ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ನೀನು ಈ ಒಂದು ಈ ತಪ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೀನು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. ಈ ಸಾಂಖ್ಯರು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ತಪ್ತಿನ ದೃಷ್ಟ. ನ ಚ ತ್ವಯಾಪಿ ತಪ್ತಿರ್ನಾಮ ವಿಕ್ರಿಯಾ ಚೈತಯಿತು ಕೇವಲಸಿ ಇಷ್ಯತೆ ನಾಪಿ ದೇಹಚೇತನಯೋ ಸಂಹತತ್ವಂ. ಮತ್ತೆ ನೀನು ದೇಹಚೇತನಯೋ, ದೇಹ ಮತ್ತು ಚೇತನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಂಹತವಾದಾಗಲೂ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಶುದ್ಧಾದಿ ದೋಷ ಪ್ರಸಂಗಾತ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಹತವಾದಾಗ ಈ ಒಂದು ಜಡ ಪದಾರ್ಥ ದೇಹ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ದುಃಖ ಅಂತ ಆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸಂಹತವಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ತಗಲ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಲಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಆ ದುಃಖದ ಅಂಟು ಅಂತ ಬಂದಾಗಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೂ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಅಶುದ್ಧಾದಿ ದೋಷ ಪ್ರಸಂಗಾತ್ ಅಶುದ್ಧಿ ನ ಚ ತಪ್ತೇರೇವ ತಪ್ತಿಂ ನಭಿಗಚ್ಚಸಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಯಾವನು ಅದು ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಆ ದುಃಖ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ದುಃಖ ಸುಖ ದುಃಖ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಕಾಶ ಇದೆ, ದೀಪ ಇದೆ, ಪ್ರಕಾಶ, ಅದು ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಸುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕಥಂ ತವಾಪಿ ತಪ್ಯತಾಪಕ ಭಾವ. ಹೀಗಿರೋವಾಗ ಕಥಂ ತವಾಪಿ ನೀನಿಗೂ ಕೂಡ ತಪ್ಯತಾಪಕ ಭಾವ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸಾಂಖ್ಯರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಪಕ ಭಾವ ಹೇಗಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಸಾಂಖ್ಯರೇ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ, ಸತ್ವಂ ತಪ್ಯಂ ತಾಪಕಂ ರಜಃ ಇದೆ ಚೇತ್. ನೋಡಿ, ಈ ಸತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಯ, ತಾಪಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಜಃ. ಯಾಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಗುಣಗಳ ಒಂದು ವೈಷಮ್ಯದಿಂದ ತಾನೇ ಇವೆಲ್ಲ ಸುಖ ದುಃಖ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ದ್ವಂದ್ವ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ವನು ತಪ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋ, ತಾಪಕ ರಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನ ಹಾಗೂ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. ತಾಭ್ಯಾಂ ಚೇತನಸ್ಯ ಸಂಹತತ್ವ ಅನುಪಪತ್ತೇ. ತಾಭ್ಯಾಂ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ, ಯಾವುದು ಚೇತನ ಮತ್ತು ಅಚೇತನ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಂಹತ ಒಂದುಗೂಡುವಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ, ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು? ಸತ್ವಾನುರೋಧಿತ್ವಾತ್ ಚೇತನೋಪಿ ತಪ್ಯತ ಏವ ಇತಿ ಚೇತ್. ಈಗ ಸತ್ವವನ್ನು ಅನುರೋಧಿತ್ವಾತ್ ಅನುಕರಿಸುವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನೇ ಅನುರೋಧ, ಅದನ್ನೇ ಅನುಕರಣೆ, ಅದನ್ನೇ ಏನದು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಚೇತನೋಪಿ, ಚೇತನವೂ ಕೂಡ ತಪ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದರೆ ಪರಮಾರ್ಥತಃ ತರ್ಹಿ ನೈವ ತಪ್ಯತೆ ಇತ್ಯಾತಪತಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ತಪ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಅವನು ತಪ್ಪಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕವನು ಅಂತಕ್ಕಂಥವನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಯಿತು. ಯಾಕೆ? ಇವ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ ಚೇತನೋಪಿ ತಪ್ಯತ ಇವ ಇತಿ ಚೇತ್. ಯಾಕೆ ಅವರು ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸಾಂಖ್ಯರು.
ಇಲ್ಲಿವನು ಹೇಳ್ತಾ ತಪ್ಯತ ಇವ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದರಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಬೇಕಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು, ಅಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು, ನಿಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಯಿತು. ಅದರಂತೆ ಇದು ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ. ಇವ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ನಚೇತ್ ತಪ್ಯತೆ ನ ಇವ ಶಬ್ದೋ ದೋಷಾಯ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಅದು ತಪ್ಪಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದಾಗ ಇವ ಶಬ್ದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇನು ದೋಷ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಹಿ ಡುಂಡುಭ ಸರ್ಪ ಇವ ಇತ್ಯೇತಾವತ ಸವಿಶೋ ಭವತಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕೇರೆ ಹಾವಿದೆ. ಆ ಕೇರೆ ಹಾವು ಇದು ಸರ್ಪದಂತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಈ ಕೇರೆ ಹಾವು ಸರ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗರ ಹಾವು, ಕೇರೆ ಹಾವು ನಾಗರ ಹಾವಿನಂತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಕೇರೆ ಹಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಅದು ವಿಷ ಸಹಿತವಾಗಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾ? ಕೇರೆ ಹಾವು ಎಂದೂ ಆಗಲ್ಲ. ಏನು, ಇದು ಈ ನಾಗರ ಹಾವಿನಂತೆ ಇದೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ನಾಗರ ಹಾವಿನ ವಿಷ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸರ್ಪೋವ ಡುಂಡುಭ ಇವ ಇತ್ಯೇತಾವತ ನಿರ್ವಿಷೋ ಭವತಿ. ಓಹೋ, ಈ ನಾಗರ ಹಾವು ಥೇಟ್ ಈ ಒಂದು ಕೇರೆ ಹಾವಿನಂತೆಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಸರ್ಪ ನಿರ್ವಿಷ ಅಂತಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೇರೆ ಹಾವು ವಿಷ ಇಲ್ಲ, ಕೇರೆ ಹಾವಿನಂತೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಕೇರೆ ಹಾವು ನಿರ್ವಿಷ, ಅದರಂತೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅತಶ್ಚ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅತಶ್ಚ ಅವಿದ್ಯಾಕೃತೋಯಂ ತಪ್ಯತಾಪಕ ಭಾವ ನ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಇತಿ ಅಭ್ಯುಪಗಂತವ್ಯಂ. ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಪ್ಯತಾಪಕ ಭಾವವನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ಒಪ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ಅವಿದ್ಯಾಕೃತೋಯಂ ತಪ್ಯತಾಪಕ ಭಾವ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯಾಕೃತ, ಕೇವಲ ಭ್ರಮೆ. ಇದು ಭ್ರಮಾಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಮಾಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ. ಅವಿದ್ಯಾಕೃತೋಯಂ ತಪ್ಯತಾಪಕ ಭಾವ ಮತ್ತು ನ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ, ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೈವಂ ಮಮ ಅಪಿ ಕಿಂಚಿತ್ ದುಷ್ಯತಿ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವ ದೋಷ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಮೇವ ಚೇತನ ತಪ್ಯತ್ವಂ ಅಭ್ಯುಗಚ್ಚತಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ನು ಈ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಈ ತಪ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತವ ಇವ ಸುತರಾಂ ಅನಿರ್ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಸಜ್ಯೇತ. ಯಾವಾಗ ಪರಮಾರ್ಥ ಅಂತ ಆಯಿತೋ ಈ ಸುಖ ದುಃಖ ಅವೆಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಪರಮಾರ್ಥ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೌದಾನೆ, ಪರಮಾರ್ಥವಾದ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನಿರ್ಮೋಕ್ಷ, ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ತವ ಇವ ಸುತರಾಂ ಅನಿರ್ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಸಜ್ಜೇತ, ಅನಿರ್ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿತ್ಯತ್ವ ಅಭ್ಯುಪಗಮಾಚ ತಾಪಕಸ್ಯ. ಮತ್ತು ಈ ತಾಪಕ ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತರು, ಅವನು ನಿತ್ಯತ್ವ ಅಭ್ಯುಪಗಮಾಚ, ಅವನು ನಿತ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಮತ್ತು ತಪ್ಯ ತಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯೋ ನಿತ್ಯತ್ವೇಪಿ ಸನಿಮಿತ್ತ ಸಂಯೋಗಾಪೇಕ್ಷತ್ವಾತ್ ತಪ್ತೆ ಸಂಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ಅದರ್ಶನ ನಿವೃತ್ತೌ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಸಂಯೋಗ ಉಪರಮಃ ತತಶ್ಚ ಆತ್ಯಂತಿಕೋ ಮೋಕ್ಷ ಉಪಪನ್ನ ಇತಿ ಚೇತ್. ಈಗ ಸಾಂಖ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ, ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಿ ತಪ್ಯ ತಾಪಕ ಇದೆ, ಅದು ನಿತ್ಯ. ತಪ್ಯ ತಾಪಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿತ್ಯತ್ವ ಅಭ್ಯುಪಗಮಾಚ ನಿತ್ಯತ್ವ ಅಭ್ಯುಪಗಮಾಚ ನಿತ್ಯತ್ವೇಪಿ ಸನಿಮಿತ್ತ ಸಂಯೋಗಾಪೇಕ್ಷತ್ವಾತ್. ಅವೆರಡು ಸಂಯೋಗ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ, ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕು. ಆ ಸಂಯೋಗ ಆದ್ರೆ ತಾನೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಅವೆಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವ ಆಗೋದು.
ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸಂಯೋಗ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣ ಏನು? ಆ ಸಂಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ಅದ್ಯಾವುದು? ಅದರ್ಶನ. ಅದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಷ್ಟೆ. ಅದು ನಿವೃತ್ತವು ಹೋಗಿಬಿಡಲಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆತ್ಯಂತಿಕ ಸಂಯೋಗ ಉಪರಮಃ. ಆತ್ಯಂತಿಕವಾಗಿ ಸಂಯೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಉಪರಮಃ ಸಂಯೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಸಂಯೋಗ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಆವಾಗ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಾಯಿತು. ಅಡೆ ಹೋಯಿತು, ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ. ತಂದ್ರೇನು? ತಪ್ಯತಾಪಕ ಭಾವ ನಿತ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರ್ಶನಸ್ಯ ತಮಸ ನಿತ್ಯತ್ವ ಅಭ್ಯುಪಗಮಾತ್. ಯಾಕೆ? ಈ ಅದರ್ಶನದ ತಮಸ, ಈ ತಮಸ್ಸು ಸತ್ವ ರಜ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? ನಿತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ಗುಣಾನಾಂಚ ಉದ್ಭವ ಅಭಿಭವಯೋ ಅನಿಯತತ್ವಾತ್ ಅನಿಯತಃ ಸಂಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತೋಪರಮಃ ಇತಿ ವಿಯೋಗಸ್ಯಾಪಿ ಅನಿಯತತ್ವಾತ್ ಸಾಂಖ್ಯಸ್ಯೈವ ಅನಿರ್ಮೋಕ್ಷ ಅಪರಿಹಾರ್ಯ ಸ್ಯಾತ್. ನೋಡಿ ಸಾಂಖ್ಯರೇ, ನೀವು ಏನೇ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ದೋಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅನಿರ್ಮೋಕ್ಷ ಅಪರಿಹಾರ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಗುಣಗಳು ಉದ್ಭವ ಅಭಿಭವ. ಉದ್ಭವ ಅಂದರೆ ತೋರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಭಿಭವ ಅಂದರೆ ಮರೆಯಾಗೋದು. ಈ ತೋರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮರೆಯಾಗೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಅನಿಯತತ್ವಾತ್. ಇದು ನಿಯತವೇನಲ್ಲ ಇದು. ಮತ್ತು ಅನಿಯತಃ ಸಂಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತೋಪರಮ ಅನಿಯತತ್ವಾತ್ ಅನಿಯತಃ ಸಂಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತೋಪರಮಃ. ಈ ಸಂಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ಅದರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು, ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಇವೂ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು? ಇದು ಕೂಡ ಅನಿಯತ ಅಂತಾಯಿತು. ಇತಿ ವಿಯೋಗಸ್ಯಾಪಿ ಈ ವಿಯೋಗ ಅಂತನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನಿಯತ ಅಂತ ಆಗಿ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸಾಂಖ್ಯರಿಗೆ ಅದಿರ್ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಔಪನಿಷದಸ್ಯ ತು ಆತ್ಮೈಕತ್ವ ಅಭ್ಯುಪಗಮಾತ್. ನಮ್ಮ ಔಪನಿಷದ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೈಕತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಏಕಸ್ಯ ಚ ಒಂದೇ ಒಂದು ತತ್ವಕ್ಕೆ ವಿಷಯಿ ಭಾವ ಅನುಪಪತ್ತೇ. ವಿಷಯಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಕಾರ ಭೇದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತೋರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳು ಕೂಡ ವಿಷಯಿ ಭಾವ ಎಲ್ಲ ಇದೇನಿದು? ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಾಚಾರಂಭಣ ಮಾತ್ರತ್ವ ಶ್ರವಣ. ವಾಚಾರಂಭಣ ವಿಕಾರೋ ನಾಮಧೇಯಂ ಪೃತ್ತಿಕೇತ್ಯೇವ ಸತ್ಯಂ. ಮಡಕೆ, ಕುಡಿಕೆ, ಬಟ್ಟೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? ವಾಚಾರಂಭಣ ವ್ಯವಹಾರ ಅಷ್ಟೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ಮೋಕ್ಷ ಶಂಕ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಶಂಕೆಯು ಸ್ವಪ್ನೇಪಿ ನೋಪಜಾಯತೆ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಹಾರೇತು ಯತ್ರ ಯಥಾ ದೃಷ್ಟಃ ತಪ್ಯತಾಪಕ ಭಾವಃ ತತ್ರ ತಥೈವ ಸಹ ಇತಿ ನ ಚೋದಯಿತವ್ಯಃ ಪರಿಹರ್ತವ್ಯೋ ವಾ ಭವತಿ. ಇನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತಪ್ಯತಾಪಕ ಭಾವ ಎಲ್ಲ ಯಥಾದೃಷ್ಟ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಚೋದಯಿತವ್ಯ, ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪರಿಹರ್ತವ್ಯ, ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಪರಮಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಅನಿರ್ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಂಖ್ಯರ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು
ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ವೈಶೇಷಿಕರ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತಗೊಂಡು, ಇದು ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಈ ಪರಮಾಣು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಸ್ ಆಧಾರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೈಶೇಷಿಕ ಸೂತ್ರಗಳು. ಆ ವೈಶೇಷಿಕ ಸೂತ್ರದಂತೆ ಆ ಅಣುವಿನ ಸಂಯೋಗ, ಆ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಹೇಗೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಂಖ್ಯ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಚೇತನದಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅಂತ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚೇತನವೇ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇರೆ ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುವೆಲ್ಲ ಏನು ಜಡ, ಅದು ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಥರ, ವೈಶೇಷಿಕರು ಬೇರೆ ಥರ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ಈ